ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਬੜਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਵਧਾਏਗਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। शक्ति मान वाली शक्ति नहीं मांग रहे आप कि मैं यूं करूं और घूम के जाऊं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, प्राण शक्ति जिहड़ी माँ के गर्भ तो असीं नाल लैके पैदा होंदे आ और वो प्राण शक्ति तुहानूं जिंदा किवें रखदी है, तुहानूं प्रोटैक्ट किवें करदी है, हर बीमारी च तुहाडा साथ किवें दिंदी है। अज तुसीं उहनूं लैके आपदी समझ नूं दे विच वाधा करोगे और जिन्हों प्राण शक्ति समझ आ गई उहदे लई सब तो स्ट्रोंग डॉक्टर वो अपना उहदे अंदर बैठा होएगा, बाहरी डॉक्टर दी उहनूं जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। ये सारी जिहड़ी हैल्थ इंडस्ट्री घूम रही है ना प्राण शक्ति के दुआले घूम रही है। उन्होंने ये प्रिंसीपल्स नूं दबा लिया, आम लोगों नूं उत्थों दूर करता, उस तो बाद सब दे अंदर एक बिलीफ सिस्टम सैट करता कि जे तू बीमार होएगा तेरे लिए मैं आ एज ए डॉक्टर, जे तू बीमार होएगा तेनों मेरे को आना पैना एक डॉक्टर को, जे तू बीमार होएगा तेनों मेरे हॉस्पिटल आना पैना। तो एक बिलीफ सिस्टम उन्होंने सैट कर दिता और उन्होंने लैके ही असी वार वार उत्थे जा रहे हैं क्योंकि सानू ये नहीं समझ लग पा रही कि मेरे अंदर जिन्ने भी रोग पैदा हो रहे हैं उन्होंने तो बचाने लिए उन्होंने हील करने वास्ते प्रकृति ने मेरे अंदर एक डॉक्टर दिता होया। उस डॉक्टर को प्राण शक्ति बोलते हैं, काम किवें करती है नैक्सट लैक्चर से आप चलते हैं। अज का विषय है जीवन शक्ति। बिना दवाई के तंदुरुस्त रहने का तरीका की है, क्योंकि जो प्राण शक्ति से आप आ जावांगे उस तुहानूं दवाइयां की जरूरत पैनी नहीं, जो तुहानूं प्राण शक्ति की समझ लग गई, जीवन शक्ति की समझ लग गई। कुदरती जीवन शैली के द्वारा साधारण ते असाधारण रोग किवें ठीक हो सकते हैं? किहड़ी जीवन शैली के द्वारा? कुदरती। तो कुदरती जीवन शैली के द्वारा तुसीं साधारण ते असाधारण रोग किवें ठीक कर सकते हो? किहड़ी जीवन शैली के द्वारा? कुदरती जीवन शैली। कुदरती तरीके नाल जिहड़ा तुसीं जीवन जिउणा शुरू करोगे उहदे नाल, ना कि किसी डॉक्टर कोल जाके, ना कि किते एडमिट होके। नैक्सट, इस विच की रहस्य की है, सीक्रेट की है, इहदा उहनूं आपां अज क्लीयर करांगे। इस प्रश्न का हल सानू माँ के गर्भ च मिली कुदरत द्वारा प्राण शक्ति नाल मिलता है। जदों असी माँ के गर्भ च जन्म लेने ना तो बच्चा जदों पैदा होंदा है और पहला साह लैंदा है तो सारिਆਂ ਦੀ वेट किहड़ी चीज़ की हुंदी है? बच्चे दे रोण दी। और बच्चे नूं कौन कहंदा कि तू रो? यस, वो प्राण शक्ति, कुदरती जीवन शक्ति जिहड़ी कुदरत ने उहदे अंदर सैट करके उन्होंने जन्म दिता है। अच्छा, जिहदे बच्चा नहीं रोंदा डॉक्टर समेत सारे परिवार नूं साह सुक जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो बच्चे की भाषा ही वो है उस उम्र दे विच, उस टाइम दे विच। तो उस प्राण शक्ति जिहड़ी माँ के गर्भ च साडे अंदर फिट है, मिली हुई है। इहदा रहस्य की है, इहदा सीक्रेट की है इस फोर्स का? ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ जन्म ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ परमात्मा ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ प्राण शक्ति का एक भंडार मिलता है। पर सानू की मिलता है? की मिलता है? दोनों हाथ ऊपर लेके आओ, पेन बंद कर दो सर, पेन बंद कर दो। की मिलता है? भंडार। ठीक है, तो ये साइज इस करके दिता गया कि तुहानू पता लगे उन्हें कितना कुछ दिता है, क्योंकि अपने बाजू इन्ने का तो इन्ना की कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें दिता था है। ठीक है, लेकिन उन्हें सानू इस भंडार नाल जन्म दिता है जिसनूं असीं जीवन शक्ति कहते हाँ। इस जीवन शक्ति नाल ही असीं दिन दे सारे सरीरक काम करते हैं। सारा दिन साडे नाल हुंदी है। मैं बोल रहा है, मेरा साथ दे रही है ये जीवन शक्ति। ठीक है, तुसीं सुन रहे हो, तुहाडा साथ दे रही है। तुसीं बैठे बैठे थक रहे हो लेकिन फिर भी सुन रहे हो तो तुहाडा साथ दे रही है। तुसीं बैठे बैठे तुहानूं नींद आ रही है लेकिन तुसीं सोना नहीं चाहते, तुहाडा साथ दे रही है जीवन शक्ति। भावें वो भज दौड़ का काम होवे, चाहे सोच विचार का काम होवे। हुण काम देखो कित्थे ऊर्जा हो, कित्थे कित्थे तुसीं आपां कंज्यूम रोज़ यूज़ करदे हो। उहनूं भज दौड़ का काम, सोच विचार का काम, खाना पचाउण का काम, रोगां नूं ठीक करन दा काम, किन्ने काम है उस प्राण शक्ति दे। शरीर द्वारा कोई भी किया गया काम अजिहा नहीं हुंदा जिस विच जीवन शक्ति की वरतों ना हो। ठीक है,
ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਜਿਉਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ? ਰਿਪੇਅਰ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਸਾਥ। ਸਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 1 ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਰਾਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ 1 ਰੋਟੀ ਵੱਧ, ਉਹ ਆਹ ਸਾਥ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਭੋਜਨ ਪਚਾਉਣ, ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਗਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਬੋਡੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੱਡੀ ਜੁੜਨ ਲਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 35 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੱਜ ਦੌੜ। ਸਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਠਾਓਗੇ। ਜੇ ਠਾਓਗੇ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਮੰਮਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਖ 6 ਵਜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੈ? ਇਸੇ ਉਮਰ 'ਚ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਨਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ DNYS ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਆਹ ਮੈਮ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਇਕੱਲਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਲਿਮਟਡ ਹੈ 30 35 40 ਤੱਕ 45 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਲਦੀ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਲ ਛੇਤੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਲ, ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ 'ਚ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਘਟ ਗਈ, ਕੋਈ ਲਿਮਟ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰ ਵਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜੀਵਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਨ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੋਗੇ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਆ ਲੱਗਣਾ, ਭੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਬੈਲੈਂਸ, ਸੁਬਹ ਅਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਫਿਰ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਲਈ ਬਾਡੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਨਾ ਲਵੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 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 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਦੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਐਟ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੱਸ ਪਏ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਈਫ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵਰਕ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਉਹ ਰੋਕੇਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਪੈਗੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉਸ ਓਵਰਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਫਾਫਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਪਾਤੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੈਥੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਮੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੀਮੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੀਮੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਸਟ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੀ ਆਇਆ ਔਰ ਬੋਡੀ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ
ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਖਾ ਲਿਆ, ਬੋਡੀ ਜਲਦੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਚਨ ਪਚਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਏਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗਲਤ ਖਾ ਲਿਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ, ਨਾਲ ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਈ, कॉफ़ी के तुरंत बाद कोक पी लिया, बॉडी को प्राण शक्ति नहीं है। उन्हें घरे सगन पाए का इन्ना दुख नहीं होना जिन्ना पकौड़े खाए का हो जाना। ठीक है, तो घरे जाने तक बीपी किसी का वधिया होना, किसी का क्यों? बॉडी को फाइट कर ली, उन्होंने डिजस्ट ऊट पटांग नूं हजम करने लई प्राण शक्ति इस उम्र च नहीं है। ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਹੈਲਦੀ ਨੇ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਦੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਅਰਥ ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ? ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੋਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੈਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਔਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਝੂਠ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਾਸਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੂਖਮ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੋਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੁਛ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜੂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕਮਾਤਰ ਲਾਈਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੌਨਿਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵ
ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ। ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਲ ਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਰੀਜ਼ਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਮੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਲ ਦਾ ਜੰਮੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਗ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ? ਲਗਾਓ ਦਿਮਾਗ। ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਨਰਵਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੀਂਦ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, AMD ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਈਨਲ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਠੰਡੀ ਪੱਟੀ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ, ਵਾਈਟ ਆਇੰਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਈਨਲ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੱਟੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬਲੋਕੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਪਾਈਨਲ 'ਤੇ, ਰੀੜ ਦੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ AMD ਅਗਰ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਮੱਲਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਬੂਲਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਨਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕੱਲ ਤੋਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 7 ਵਾਰੀ ਨਹਾਓਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟੀਮੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪਰ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਔਰ ਲੋਅਰ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੰਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਪਾਈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਹੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ठीक है। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫੇਸ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਵੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 4 ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਦੇ 4 ਆਰਗਨਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਪਖਾਨਾ, ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਬਾਹ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੇਸ਼ਾਬ, ਤੀਸਰਾ ਪਸੀਨਾ, ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਣੀ ਹੀ ਆਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੇਟ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਰਮਡ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ, ਅੰਦਰ ਮਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 10%, 15%, 20% ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲ ਜੰਮ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭ ਲੋਗੇ ਰੋਗ? ਲੱਭ ਲੋਗੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੈਕਟਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖੜਾ ਰੈਕਟਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਗੱਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਕਟਮ 'ਚ ਮਲ ਹੈ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਰੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੋਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, IBS ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਪਾਰ ਵਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੇਚਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਸ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਬੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਮਿਰਚ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਲੇਅਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਕਰੈਕਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਲਣ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਸਰ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਗ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਗੈਟਿੰਗ? ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਪਖਾਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ, ਪਸੀਨਾ, ਸਾਹ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਨਲਾਈਟ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਿਹੜਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ। 90% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 10% 15% ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ, ਲੋ ਆਕਸੀਜਨ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਨੇ ਮਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਹੀਟ। ਹੀਟ ਕੀ ਦੇਗੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ? ਊਰਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਕਿਊਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸੱਕ ਕਰਦਾ, ਖਿੱਚਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਸੇਮ ਹੈ ਉਵੇਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਫਲਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲਣੀ? ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਤਾਂ ਏਸੀ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਪਨੀਰ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਪਨੀਰ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਏਸੀ ਆਨ ਸੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਏਸੀ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਨਰਜੀ, ਹੀਟ, ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ 8 ਵਜੇ, 8:30 ਵਜੇ, 9 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਹੀਟ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਕਾਹਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਯੂਰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਦਾ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ, ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਉਹਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਚਾਰੇ ਦੀ ਚਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਗਲਾਸ ਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੱਗ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋਗਿੰਗ ਤੇ ਜਾਓ, ਵੈਸੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਖਾਨਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ, ਪਸੀਨਾ ਔਰ ਸਾਹ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਗੰਦਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਲ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਗਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੂਪ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾਓ ਜੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮਲ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਨਲਾਈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਧੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਠੀਕ। ਕੱਚੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਲੰਬੇ ਸਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲੋਕੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਲ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਹਾਈ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਦਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਦਾਮ ਖਾਵਾਂ, ਅਖਰੋਟ ਖਾਵਾਂ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਖਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਸ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੇਟ ਹੋ ਚੱਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਨਲਾਈਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੀਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ 20-25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਜੋ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨਿਊਟਰਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ 80% ਦਾ ਯੂਰਿਨ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਡੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 4 ਰਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ 4 ਰਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੀ 5ਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ
ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੀਵਰ ਰੋਗ, ਅਕਿਊਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੀਵਰ ਰੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਤੰਤਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ 3 ਰੁਕੇ ਹੋਏ, 2 ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਿਊਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਵਰ ਰੋਗ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਚਾਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਡੈਮੇਜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਿਊਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ, 2-4 ਜਾਣੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਓਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਟੇਜ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੰਤਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਿਊਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਿਊਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਝ ਲਓ। ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਗਲੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀ, ਦਸਤ, ਬੁਖਾਰ, ਫੋੜਾ ਫਿੰਸੀ ਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਦਰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਆਵਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਕੈਟਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ। ਗਲਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਕਿਊਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ, ਅੱਠਵਾਂ ਔਰ ਨੌਵਾਂ ਦਰਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਿਊਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਦਵਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਲਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੀ, 4 ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਖੋਲਤਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਧ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 4 ਬੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਫੌਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਪੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੋਗ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਗ ਇੱਕ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰੋਗ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਵਰ ਰੋਗ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤੀਵਰ ਰੋਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੀਵਰ ਰੋਗ ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਦ ਰੋਗ, ਮੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਵਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਮੋਟਾਪਾ, BP, ਸ਼ੂਗਰ, ਰਸੌਲੀਆਂ, ਪੱਥਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਵਰ ਰੋਗ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਸੌਲੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਡੈਡ ਟਿਸ਼ੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਡੈਡ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੈਟਿੰਗ? BP, ਜਾਂ ਤਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਗੰਦਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਬਾਤੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਸਟ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਕਿਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਮਾਰਕ ਰੋਗ।
पहले है तीवर, दूसरे मंद ते तीसरे मारक। पहले केड़े रोग? तीवर, दूसरे मंद ते तीसरे मारक, तीसरे मारक। इनू हुण आपां जिहड़ा इंग्लिश च बोलिया जांदा है अक्यूट, सब अक्यूट ते क्रॉनिकल। अक्यूट, सब अक्यूट ते क्रॉनिकल, क्योंकि मैं दी पंजाबी वर्जन भी नाल लैके आंदा है तो मैं वो दस्सण दी कोशिश कर रहा। हुण मंद रोग कदों आएगा? जदों तीवर रोग नूं दबाया जाएगा। ते मारक रोग कदों आएगा? जदों मंद रोग नूं भी। हुण मारक रोग किहड़े आ? दिल दा रोग, दूसरा की है, तीसरा की है, चौथा की है। हुण इस तो गां कुछ नहीं हैगा। सो ये रिजल्ट ने साडे शरीर दे उत्ते, ठीक है। समझ तो गए होगे तुसीं। तीवर रोग बिना दवाई दे ठीक करिए। तीवर रोग की पहली अवस्था ये वाला हो गया। अच्छा, तंदुरुस्त व्यक्ति रात नूं सौंदा है, सवेरे नवी ऊर्जा वाले शरीर नाल उठदा है। परंतु तीवर रोग, हुणे ये बड़ी गल समझण वाली है, जदों जिन्हां दे अंदर भी खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, फिंसी, फोड़ा है, उन्हां दे अंदर एक्टिविटीज़ 2-3 दिन किवें दीयां रहणीਆਂ ने वो दस्सियां गईयां ने इहदे विच। और जदों असीं रात नूं सौंने आ, सवेरे शरीर नवी ऊर्जा लैके उठदा है। लेकिन तीवर रोग च जदों असीं नज़ला, जुकाम, बुखार च हुंदे आ, उल्टी दस्त ते इहदे विच सौण तो बाद सवेरे जागदे समय शरीर च ताकत घटी हुंदी है। हुंदा कि नहीं हुंदा एवें? ठीक है। हुण क्यों घटी है? क्योंकि ताकत घट होण दा कारण है कि प्राण शक्ति दा अंदर ही विशेष सफाई ते लगे। जिहड़ी प्राण शक्ति है ना, वो तीवर रोग दे सफाई अभियान च तां एनर्जी ऊर्जा उन्नी की है, तो वो ऊर्जा उधर लगी हुई है। तो जेड़े जेड़े होर एक्टिविटी बॉडी दी रुकियां ने, उदाहरण के तौर पर जे तुसीं आपां दिवाली दी सफाइयां करदे कि नहीं करदे, तो जदों तुसीं पक्खा साफ करदे हो, नायक साहब, जो तुसीं पक्खा साफ करदे हो, हसे क्यों हो? नायक साहब घरे पक्खा नहीं लगा होया कि इस तो हसे कि नायक साहब करदे ने? अरे भाई जी, हवा लैनी है तो साफ भी तो वही करनगे ना। तो नायक साहब पक्खा साफ करते ने, तो उदों तुसीं चला के साफ करदे हो? हाँ, रोक के। तो जो शरीर ने सफाई करनी है, उदों शरीर का रुके होना जरूरी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जदों नज़ला, जुकाम, बुखार, फोड़ा, फिंसी बॉडी च बन गया, तो उन्हें किन्ने दिन दस्सिया है कुदरती तरीके नाल ठीक होंदे? 3 दिन। वो 3 दिन तुसी बॉडी दियां फिजिकली ते मैंटली एक्टिविटीज़ नूं रैस्ट पोजीशन च ले आना। क्या बात है, क्लैपिंग कर दे भाई साहब। ठीक है। उदों असीं रैस्ट पोजीशन च आ जाना है। जे तुसीं रैस्ट पोजीशन च आ गए तो हीलिंग पावर काम करना शुरू होगी। तो जे हुण बंदा कह रहा भी बुखार भी, जिवें भाई साहब दस्सिया 103 ठीक है, 103 बुखार भी है, तो कहते जी मैं काम भी करना है, तो फिर एमरजेंसी की है? एलोपैथी। ठीक है। तो उस तो बाद दबे हुए रोग हो गए। सो ऊर्जा के घट होने का कारण ही है कि प्राण शक्ति तुहाडी अंदरली सफाई ते लगी हुई है। ये कारण तीवर रोग के समय मोटे तौर पर 3 गलतियां असीं करते हैं, हुण समझ लीए। पहली गलती, दिन समय काम में लगे रहना, सरीरक अवस्था वाल ध्यान ना देना। ज़्यादातर असी दर्द विरोधी ते उत्तेजना पैदा करने वाली दवाइयां लैके सारा दिन काम ते लगे रहने आ। और इस तरह वही जी गल आपां हुणे कीती आ, इस तरह करने नाल साडा दिन का काम रुक जाता है, पर शरीर की सफाई का काम भी रुक जाता है। तीवर रोगों की अवस्था विच शरीर अपनी सफाई नियमित सिद्धांत अनुसार ही करता है। ठीक है। तो प्रकृति इस शरीर में देखो समझना है, शरीर तुहाडा ते जिम्मेवारी भी तुहाडी हैगी आ। तुहाडी दा मतलब सिर्फ ते सिर्फ तुहाडी है, ना कि तुहाडे परिवारक मैंबर भी इस इन्वॉल्व नहीं हैगा। परिवारक मैंबर कह सकता है कोई नहीं उत्थे 2 गोलियां खा लो ते आ काम कर आओ, वो कह सकता है, पर शरीर किहदा है? ठीक है। खून गंदा होएगा तो किहदा होएगा? ठीक है। अगर कोई दिल की समस्या आएगी तो किन्नू आएगी? गुर्दा खराब होएगा तो किहदा होएगा? तो इस करके जिम्मेवारी किहदी है? यस, गेटिंग। एक्सक्यूज ये बहुत ने, जे आप पूछिए तो बाहर जाके माइक लैके कुलवंत जी पूछण ना, तो सब ने यह कहना भाई साहब काम भी तो करने हैं, भुखे थोड़ा बह जाना है, बच्चे फीस क्यों उतारनी। एक्सक्यूज बड़े है, लेकिन असी उन्हें एक्सक्यूज से नहीं काम कर रहे, असी वो आंसर दे रहे हैं कि लोगों के अंदर, क्योंकि जे असी उन्होंने दिनों के थोड़ा लालच कर भी लें तो खीर जो गुर्दा खराब होएगा उदों कौन करेगा? डायलिसिस करवाने भी तो जाना है ना।
डायलिसिस करवाउण लगे जिहड़ा HB 12 ਤੋਂ 6 आ जाना है, उस तो बाद साह लैना भी औखा हो जाना, उदों कौन करेगा? उदों तुहाडे जदों रात नूं नींद नहीं आउणी, सारे शरीर चों दर्दां पीड़ां निकलणीਆਂ, हाय हाय करनी, वो हाय हाय भी तो असीं करनी है ना। फिर उदों किसी परिवारक मैंबर ने थोड़ा करनी, उन्हें तो यह कहना यार ये जां तो रब मैनूं लै जाए, तंग बड़ा कीता रात नूं, आप नहीं सुनदा मैनूं। सच्चाई है, गल समझ लगी? तो ईमानदारी किहने दिखाउणी शरीर नाल? उदाहरण दिना, तुहानूं पता कि सिटिंग बहुत है सब दी, नाल होर भी जिन्ने भी साडे वैल वर्कर्स हैं, सब दी सिटिंग बहुत फुल है, 10-10 घंटे की सिटिंग हो जाती है। मैं अपनी बॉडी की गल करें तो मैं एस्थमैटिक पेशेंट रहा वा, और मेरी लो इम्यूनिटी है, और मैं लो ऑक्सीजन च मैनूं प्रॉब्लम आनी है, ठीक है। हुण लेकिन जिस तरीके के काम च हैगे आपां, OPD जो चलती है फिर पूरा पूरा वीक चलती है, और 11-12 बजे जो शुरू करी थी रात के 7-8 6-8 घंटे बंद कमरे च कंटिन्यू हो गए। हुण हुंदा की है, ये हुंदा है कि जदों ये चीज़ लगातार चल जाती है तो मेरी बॉडी नूं ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए सी, वो मैनूं 7 दिन तो नहीं मिली। मैं उदाहरण के तौर पर मेरे वापरदा भी है तो मैं ईजी दस पा रहा, तो 7 दिन ऑक्सीजन बहुत घट मिली है, काम ज़्यादा होया, मैंटली ऊर्जा ज़्यादा लगी है, मेरे फिजिकली एक्टिविटी लॉक ने, मसल्स मेरे लॉक ने, उत्थे कोई पेन चलता है जब ब्रेन चलता है, ठीक है। और दिमागी ऊर्जा प्राण शक्ति उत्थे भी यूज़ होगी, ठीक है। ऑक्सीजन घट है तो प्राण ऊर्जा ज़्यादा जा रही है। उस तो बाद प्रकृति की करती मेरे नाल, प्रकृति मेरे टैंपरेचर लै जाती है, ठीक है। वो जो टैंपरेचर च लै जाती, मेरे पता लग जाता भी हुणे दिन धक्का हो रहा है, ठीक है। फिर नवदीप मैम OPD करते हैं, ठीक है। तो मैं रेस्ट से चले जाना, 2 दिन रेस्ट कर, तीसरे दिन बॉडी फिट सही, ठीक है। कोई दवाई नहीं, जस्ट अच्छा नाला अनाज बंद कर दीदा, अनाज बिल्कुल नहीं इंटेक करीदा, सैलड और जूस से आ जाता, और आप रेस्ट से, कोई मोबाइल नहीं, कोई ज़्यादा, तो वो बॉडी आप रिपेयर करके तीसरे दिन फिर दे देंगी, लो जी अगली ऊर्जा तैयार, ठीक है। एक बिना कोई पैरासीटामोल लै, बिना कोई बुखार की दवाई लै, तो जे मैं उन्होंने चीज़ों च फसिया होंदा भी पैरासीटामोल भी रोज़ खानी है, तो मैनूं नहीं लगता सी कि इत्थे सीधा खड़ा भी हो पाता, जिस तरह जिथों शरीर निकल के आया मेरा। तो ये चीज़ां सब नाल वापरदियां ने, सिर्फ विश्वास दिखाने की जरूरत है। आपां नूं विश्वास है इन्हां चीज़ां ते, बॉडी हील किवें करदी ते विश्वास है, हील करदी फिर महसूस भी हुंदी है भी कल बॉडी ने किवें हील किया, अज किवें किया, कल किवें करेगी, किहड़ी चीज़ां नूं लैण नाल रिएक्ट करदी। तो फिर तुहाडी समझ वध जांदी है जदों तुसीं तुहाडी बॉडी तुहानूं दसना शुरू कर दिंदी। अगे चलदे आपां ला ऑफ इहदी वाइटल जिहड़ी फोर्स है, प्राण शक्ति जिहड़ी इहदी हैगी आ, उहदा प्रिंसीपल्स की ने, वंड की है, जीवन शक्ति की वंड के सिद्धांत है। जिवें असीं साडे घर विच सफेदी रंग रोगन सफाइयां का काम करते हैं, साडा समय ते ताकत ज़्यादा लगती है। आई थिंक आप पिछा सॉरी ये रह गई सी, दूसरी गलती रह गई। दूसरी गलती तीव्र रोग च असीं भोजन लै लैंदे आ। पहली गलती की असीं रेस्ट, दूसरी गलती की असीं, पहली गलती च रेस्ट भी है और जिहड़े असीं नाल उत्तेजित दवाइयां लैंदे वो भी है। दूसरी च असीं भोजन भी नहीं छड्डदे, क्योंकि उस टाइम ते जिहड़ी प्राण शक्ति है वो तुहाडे उस बैक्टीरिया वायरस नाल फाइट कर रही हुंदी है, वो भुख पैदा नहीं कर सकती। सिंदर मैम ने बड़ा अच्छे तरीके नाल समझाया, जिहड़ा जुबान दे जिहड़े टेस्ट बर्ड्स ने उहदे बारे समझाया। कड़वापन कित्थे महसूस हुंदा है? लास्ट ते जदों बुखार हुंदा उदों कड़वापन लास्ट ते महसूस हुंदा है। उहदा मतलब की है, जे लास्ट ते कड़वापन है तो अगले टेस्ट बर्ड्स तुहाडे ऑफ है, अगले टेस्ट बर्ड्स उन्हां तो तुहानूं कोई स्वाद, तुसीं मिठी खा लोगे की लगेगी, खट्टी खा लोगे की लगेगी। तो प्रकृति की कह रही है कि अगले स्वाद तेरे लॉक, खाएगा बीमार, तेरा कौड़े वाला स्वाद तेरा एक्टिव है। उत्थों प्रकृति कह रही कि अंदर वर्क चल रहा है, तो उन्हें तेरे स्वाद रोकते हैं। तो असीं कई बार स्वाद नहीं रोकते तो फिर होर दिक्कत आती है। सो ये दूसरी गलती यही है। तीसरी गलती दवाई लेना। जदों असीं किसी पार्टी आच जाने तो भोजन उल्ट पुलट दे लोड़ तो वध खा लैंदे, जिस करके भोजन पचदा नहीं। प्राण शक्ति अणपचे भोजन नूं दस्त के रूप च बाहर कढ़न की कोशिश करती है। हुण जदों किसी नूं दस्त हो जाता है, किसी नूं कब्ज भी हो जाती है। हुण जदों उहनूं दबावांगे, दस्त नूं रोकांगे, डॉक्टर कोल जावांगे, दस्त नूं बंद करन दी दवाई लवांगे, जिस नाल गंदगी कब्ज के रूप च शरीर के अंदर जमा, जो आप कुछ उत्तेजित दवाई लवांगे ना,
ਤਾਂ ਦਸਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੈਟਰਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰੋਕ ਦੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦਸਤ ਕੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਬਜ਼ 'ਚ, ਕਬਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਸਤ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੀਵਰ। ਦਸਤ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਦ ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਵਾਸੀਰ। ਉਹ ਮੰਦ ਰੋਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਵਰ ਰੋਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦ ਰੋਗ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਵਾਸੀਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ 4 ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5ਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਵਰ ਰੋਗ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ 'ਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਗੰਦਗੀ ਬਣੀ, ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸਫਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੀਵਰ ਰੋਗ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਦ ਰੋਗ ਜਾਂ ਮਾਰਕ ਰੋਗ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੀਵਰ ਰੋਗ ਦਬਾਓਗੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬਲਗਮ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦ ਜਾਂ ਮਾਰਕ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਥਮਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਥਮਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸਥਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਖਵਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਨੇ ਤੀਵਰ ਰੋਗੀ ਤੋਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਦਮੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੋਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨੱਕ ਵਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਗੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵਗੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੁਮਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸੋ ਅਗਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਸਤ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿਚੋੜ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਸਤ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹਾ ਰੋਗ, ਮਾਰਕ ਰੋਗ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੈਟਿੰਗ? ਸੋ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ।